ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମି ସାର୍ A to Z ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାର୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ୍ ଅନ୍ ମେଲାଙ୍କଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଜନ୍ କିଟ୍ସଙ୍କର ଆର କ'ଣ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ନା ଆମେ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ବା ବିଷାଦରେ ରହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନାହିଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେ କଥା ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥାଏ। ସେ କଥା ସେ କହୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାର କଷ୍ଟ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ କମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଶୀଘ୍ର ମୋଳିଯାଏ ବା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ୱାଇଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ୟାର 3ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ୱାଇଜ୍ ବୁଝେଇଦେବି। ତା ଥିମ୍ଟା ହେଲା ଏଇଆ, ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ବା ବିଷାଦର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ସେ ପୋଏମ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷର ଚେତନା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଠାରୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତଥା ଉପଭୋଗର ଅଭିଜ୍ଞତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଆସ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନୋ ନୋ go not to leith neither twist wolf's bane tight rooted for its poisonous wine, nor suffer thy pale forehead to be kissed by nightshade ruby grape of proserpine. Make not your rosary of you berries, nor let the battle nor the death moth be your mournful sigh, nor the dowry owl a partner in your sorrows mysteries. For shade to shade will come to drowsily and drown the wakeful anguish of the soul. फास्ट जो स्टांजारे कौन कहते जन किट्स ना तुम गोटे काम कर, विषादरू तुम दूरे जाना, विषादरू दूरे जातु ना। आम मन को उपदेश देते पाठक मानू परामर्श देते कौन ना जिते मन दुखरे थाए सेते लेथे जोड़ा विस्तृत नदी, से नदीर पानी पी सबकिछि भूलिबाकू चेष्टा करंतु नहीं। विषादरू मुक्ति पाइबा पाई कौनसी विषाक्त गछर रस पी किंबा आत्महत्या करी मरिबाकू चिंता कर नहीं, अनुचित। जदि आमे दुख को निशा द्वारा सुआई दबा तेबे आमे से गभीर मानसिक अनुभूति को हराई बसिबा। सी कहउछन धर आजिकल कौन हो गर्लफ्रेंड धोखा देदेला, बॉयफ्रेंड निशा खाई सेटा ये हूँ आत्महत्या कर दौन, सुइसाइड कर दौन। ना ना सेमती करवा कथा नुह। सी जन किट्स कहते जदि आम निशा द्वारा को शुई देवा तेबे आम से जो गभीर मानसिक अनुभूतिटा को हराई बसिबा आउ एंजॉय करें। सेटा भी एक प्रकार एंजॉय, बुझिपाल। तेणु से भाया केबे डिसीजन जीवन में केबे नेब नाही बा नियो नाही, पाठक मान को परामर्श दौरान। बुझिपाल। सेकेंड स्टांजार कौन कहते? But when the melancholy feet shall fall sudden from heaven like a weeping cloud that fosters the drop-headed flowers all and hides the green hill in an April shroud, then glut thy sorrow on a morning rose, or on the rainbow of the salt sand wave, or on the wealth of glowed penus, or if the mistress some rich anger shows, emparison her soft hand and let her rave and feed deep deep upon her peerless eye. भल बढ़िया कथा कहते। सेकेंड स्टांजारे कहते सौंदर्य भितर तुम दुख को खोज। हे पाठक पाठिका माने
ତମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ତମେ ଖୋଜ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ କଳା ବାଦଲ ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ସକାଳର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଦେଖ। ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତାକୁ ଦେଖ। କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ବା ପ୍ରେମିକା ବା ପ୍ରିୟା ଆଖିରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କର। ତେଣୁ ଜନ୍ କିଟ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବ ହିଁ ବିଷାଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଆସ। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? She dwells with beauty, beauty that must die, and joy whose hand is ever at his lips, bidding adieu and aching pleasure high, turning to poison while the bee-mouth sips. Ah, in the very temple of delight, veiled melancholy has her servant shrine, though even of none save him whose strenuous though sin of none save him whose strenuous tongue can burst joyous grape against his plate fine, his soul shall taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung. ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଜନ୍ କିଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଷାଦ ଯେଉଁଟା ମେଲାଙ୍କଲି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ନା ଜନ୍ କିଟ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ବିଷାଦ ସେଇଠାରେ ଘର କରିକି ରହେ, ବାସ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। କାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଛୁ, ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦକୁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦଟା ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ସବୁବେଳେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଯିଏ ଆନନ୍ଦକୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ସେ ହିଁ ବିଷାଦର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷାଦର ମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜୀବନର ସୁଖକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିଛି ସେ ହିଁ ଦୁଃଖର ଗଭୀରତାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ବିଷାଦ ହେଉଛି ମେଲାଙ୍କଲି ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।